يلا السلام عليكم. حدا بس يحكي شغلة إذا أنتوا سامعيني قبل ما نبدأ؟ أوكي ممتاز ممتاز. أوكي. أرفع الصوت بس عندي شوية. أوكي بسم الله. إن شاء الله هي محاضرة خفيفة بإذن الله. هنتكلم فيها عن الإيكوسينويدز Metabolism of Eicosinoids. So let's start. طبعا ليبنكوت هو الريسورس الاول بالنسبه لنا. طبعا هي المحاضره اول شيء، بعدين ليبنكوت. هلا لانه الموضوع متجدد فرجعت انا لبعض المصادر ممكن ترجعوا لها. The Medical Biochemistry page رائعه جدا بالنسبه للايكوسينويدز، اخذت منها بعض الصور وبعض المعلومات، زائد يعني two different web pages على هذا نفس الويب سايت تبع الميديكال biochemistry page. You can refer to it if you want. فيها a lot of details، احنا ما راح ندخل ان شاء الله في التفاصيل. طيب فنتكلم عن الايكوسينويدز. ايش هم الايكوسينويدز؟ الايكوسينويدز هم البريكيرسر تبعهم هو هو الاراكيدونيك اسيد which is a omega 6 fatty acid. وممكن برضو بعض الايكوسينويدز can be produced من omega 3 fatty acids primarily lipoxins. احنا ممكن نصنف الايكوسينويدز، وايكوساي يعني 20، فهم 20 كربون hydrocarbon molecule fatty acids. فالايكوسينويدز are classified into 4 groups. عندنا البروستاجلاندينز، البروستاcyclins، thromboxanes، زائد prostaglandins and prostacyclins. بعدين عندنا thromboxanes وعندنا leukotrienes وعندنا lipoxins. هذا يعني ممكن يصنفوا الى بعده طرق مختلفه، لكن بشكل عام this is taken from Lippincott. بس تمت اضافه lipoxins as well. These are the different structures of the molecules, the eicosanoids. Do not memorize the structures, لكن you need to recognize إنه لما تطلع عليه تشوفوا إنه هذا eicosanoid. كيف حنعرف؟ هلا بنشوف إن شاء الله. طيب هلا البروستاجلاندينز والبروستاcyclins والthromboxanes are also known as prostanoids. طبعا الاسم هو جاي من البروستات، لأنه when they were first discovered خصوصا مثلا البروستاجلاندينز والبروستاcyclins شافوا إنهم بيطلعوا mainly من البروستات، لكن they can be produced by different cells as well. المين function physiologic function inflammatory response، ولكن إذا زاد عن حده صار في overproduction of these molecules they can cause hypersensitivity, allergic reactions, severe inflammatory responses and so on. لكن لهم functions مختلفة in different tissues. على الstomach for example renal function, smooth muscle contraction, blood vessel diameter, vasodilation, vasoconstriction، زائد البليتلت homeostasis in relation للبلود clotting. وهذه إن شاء الله بندرسها في سنة ثالثة بإذن الله. Eicosanoids are not stored. They are produced and released immediately. They have very short half-life. فعلشان هيك as well they are not hormones، لأنه hormones are released into the blood and they travel long distances. They have يعني in general they have longer half-lives. لكن eicosanoids have very short half-life، يعني within seconds they are gone. They rapidly metabolize into inactive products. هلا reasons for naming in the prostaglandins, they originally were found to be produced by the prostate gland. Thromboxanes من platelets from thrombocytes, leukotrienes من leukocytes, where lipoxins are, the name is taken from the enzyme that produces them اللي هو lipoxygenase enzyme. فتاخذ من اسم lipoxygenase interactions. يعني I don't think that this is يعني a something significant when it comes to the exam. لكن just to give you a sense من وين اجت المسميات.
هلا إذا طلعنا على البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز they are given certain designations. يعني راح نشوف إنه prostaglandin مثلا PGA وبعدين في certain number followed by this designation PGB PGD. هي هذه designations A B D E etc. بتعني يعني certain chemical structure keto group hydroxyl group whatever يعني. Again, do not memorize the table لكن يعني you just again I'm giving you a sense إنه هاي المسميات من وين أجت. Prostaglandins are produced by almost all nucleated cells in all tissues, in most tissues. They have cyclopentane structure. فإذا طلعنا على الستركشر تبعهم راح نشوف إنه في ring structure and it is 5-membered. في حين إنه thromboxanes هو 6-membered ring. So this is again just to give you a sense على different structures of these eicosanoids. I do want you to know إنه البروستاجلاندينز فيهم 5-membered ring والثرومبوكسينز فيهم 6-membered ring. طب هاي النمبرز مثلا لما نيجي نحكي TGA2 TXA2 I'm sorry TXA2 هذا number 2 بيعني إنه it has 2 double bonds. فممكن إنه نصنفهم البروستاجلاندينز for example نحكي إنه هذا والله series 1 أو series 2 and so on. بمعنى إنه series 1 indicates إنه it contains 1 double bond في حين إنه لما أحكي series 2 prostaglandins بتعني إنه فيهم 2 double bonds. This is I think an important point as well. طيب من وين بيجوا الايكوسينويدز؟ بيجوا من الاراكيدونيك اسيد، والاراكيدونيك اسيد بيصير له synthesis it originates من لينوليك اسيد اللي هو اوميجا 6 fatty acid 18 carbons with 2 double bonds. Arachidonic acid is an eicosanoid. It's a 20 carbon fatty acid with 2 additional double bonds. فبصير في elongation as well as desaturation of the linoleic acid. بتنضاف 2 carbons زائد 2 double bonds. هلا الأراكيدونيك أسيد احنا حكينا في محاضرة الفوسفوليبيدز metabolism of phospholipids إنه في العادة بكون هو it originates بكون هو جزء من membrane of the plasma membrane as well as the membrane of the endoplasmic reticulum. فبصير في بكون attached مع carbon number 2 of the phospholipid phosphatidylinositol. وبصير له ريليس من by the enzyme phospholipase A2. فمنيح عشان هيك احنا حكينا انه phosphatidylinositol هو the storage place, the reservoir, it is considered the reservoir of arachidonic acid. فبصير في activation لphospholipase A2 we'll see هلا كيف. وphospholipase A2 بيعمل ريليس للارachidonic acid بكون attached على again على carbon number 2 of phosphatidylinositol. ماشي. So هاي الستراكشر تبع الفوسفاتيديلينوسيتول again carbon number 2 هو اللي فيه الارachidonic acid phospholipase A2 بيعمل ريليس للارachidonic acid. والphospholipase A2 can be inhibited by corticosteroids like cortisol. فعلشان هيك الكورتيزول هو anti-inflammatory لأنه it prevents it blocks the production of arachidonic acid اللي راح يتحول لهدول inflammatory molecules. And something else by the way يعني this also shows the location or the positions where the different phospholipases act like phospholipase C, phospholipase D and so on. يعني فأنتوا لما تدرسوا هاي المحاضرات يعني اربطوا الأشياء مع بعض as well. Okay. So, what happens then in arachidonic acid is converted to prostaglandin H2. The first eicosanoid, inflammatory eicosanoid. The enzyme that is responsible for that is known as PGH2
synthase. And هو عبارة عن two reactions that this enzyme catalyzes. A cyclooxygenase activity and a peroxidase activity. Notice إنه الperoxidase activity requires glutathione, 2 molecules of glutathione. فبصير في reduction للarachidonic acid into PGH2. Again هذا الانزيم برضه it acts على السيرفيس of the endoplasmic reticulum. هو يكون attached على endoplasmic membrane of the endoplasmic reticulum. فريمبر انه في عندنا two enzymatic activity, cyclooxygenase activity وعندنا peroxidase activity. والperoxidase activity requires 2 molecules of glutathione. طيب هلا فعندنا طلع انه cyclooxygenase activity actually احنا عندنا two types of enzymes, two types of the PGH2 synthase او enzymatic activities تبع cyclooxygenase لل PGH2 synthase. وهذا معروفين انه COX1 and COX2. في عندنا COX3 as well, لكن الفوكس تبعنا بيكون على COX1 and COX2 لانه هدول المهمين بالنسبه للايكوسينويدز او الانفلاماتوري response of eicosanoids. The differences ما بين COX1 and COX2 إنه COX1 is constitutively expressed, يعني it's always expressed, it is not regulated. And it converts, again, it converts arachidonic acid ل PGH2 when you have this complete enzymatic activity اللي هي الcyclooxygenase وبعدين الperoxidase as well. طيب في حين انه most tissues can produce او most tissues have COX1 activity and COX1 affects platelet aggregation. في حين انه COX2 is inducible, okay, and it is produced in specific tissues. It mediates pain, heat, redness, يعني inflammatory responses that also include fever and infection. Both COX1 and COX2 catalyze both reactions. فحتى cyclooxygenase 2 اللي هو inducible by cytokines, endotoxins, growth factors, etc. Can have the cyclooxygenase as well as the peroxidase activities, and they produce a PGH2. It can be inhibited. Cyclooxygenase 2 can be inhibited by selective COX2 inhibitors زي السيليكوكسib. في حين إنه aspirin as well as other medications can inhibit both cyclooxygenase 1 و cyclooxygenase 2. فعشان هيك الاسبرين can affect the gastric tissue as well لأنه COX1 activity برضه موجودة بالprostaglandin H2 synthase بالستامك. في حين انه فعشان هيك عملوا السلكتيف COX2 inhibitors اللي هو basically السيليكوكسib وحكينا عنه كثير يعني في عدة محاضرات. You can stop me anytime by the way if you have any questions, okay? طيب بعد هيك ايش بصير؟ بناخذ ال PGH2 depending on the cells, depending on the tissues ممكن انه الثرومبوكسين synthase يحول ال PGH2 الى ثرومبوكسين A2. فهذا الثرومبوكسين promotes platelet aggregation. It causes vasoconstriction. It mobilizes intercellular calcium. It leads to the contraction of smooth muscles. فعشان هيك بصير في عندنا vasoconstriction أو bronchoconstriction. هلا لما نحكي على bronchoconstriction احنا كمان بنحكي على الأزمة. في حين إنه في عندنا prostacyclin synthase produced mainly by COX2, primarily بالendothelium. It causes vasodilation and it inhibits platelet aggregation. يعني له the opposite effect of thromboxanes. طيب فعشان هيك ايش بنحكي؟ انه الاسبرين has anti-thrombogenic effect. It inhibits the production of thromboxane by inhibiting COX1.
in platelets. وفي حين انه it prevents the production of prostacyclin بالاندوثيليال cell. هلا الايديا انه initially what happens انه بصير في عندنا vasoconstriction، بصير عندنا induction of platelet aggregation، لكن it's not long lasting. هذا الايفكت is not long lasting. ليه؟ لانه بالبليتلتس ما في نوكليوس، ما في once انه الاسبرين inhibits synthesis of thromboxanes, it can be overcome بعد a longer period. لانه once COX-1 is inhibited by once COX-1 is inhibited خلاص ما بصير في renewal للإنزيم. This is it. It is aspirin is an irreversible inhibitor. في حين انه ببدا يشتغل الكوكس 2 بالاندوثيليال سيلز، وحتى لو صار inhibition by aspirin it's fine لانه راح يصير في production للكوكس 2 لانه في نوكليوس، فراح يصير initially vasodilation after a period of time. طيب ف initially aspirin acts، لكن على long run الاكشن تبعته راح توقف. هلا كيف بصير عندنا production للايكوستينويدز؟ Basically عندنا certain growth factors, certain hormones, inflammatory cytokines for example, they act على 7 transmembrane receptor اللي دكتور ايوه تفضل. كنت بدي اسالك سؤالين. ايوه هلا نحن حكينا انه PGH2 سينثيز في له تو اكتيفيتيز اللي هم كسايكلو اوكسجينيز وكبيروكسيديز، صح؟ يس صح. السايكلو اوكسجينيز هو اللي بينتج لنا اللي هو بروستاجلاندين G2 ولا يعني حسب الصوره اللي موجوده تحت اول شيء بيكون بروستاجلاندين G2 بعدين بيصير له ريدكشن وبصير بروستاجلاندين H2. نعم يعني الخطوه اللي هي بس بصير ريدكشن لبروستاجلاندين G2 عشان يكون لنا بروستاجلاندين H2، صح؟ صحيح. تمام. فعشان هيك انا ما ركزت على هذا الانترميديت لانه irrelevant، يعني irrelevant اذا هذا البي جي جي 2 ما تكون ما راح يتكون بي جي اتش 2. تمام. فهيك يعني احنا على طول انه صار في انهبيشن للكوكس 1 او الكوكس 2 راح يصير في انهبيشن للبرودكشن اوف بي جي اتش 2. تمام. ودكتور كنا عم نحكي انه لما نعمل انهبيشن لكوكس 1 بنمنع تكوين اللي هو ثرومبوكسين، صح؟ نمنع تكوين بالضبط. نعم. فهل هذا معناه انه الثرومبوكسين يعني بيقدر ينتج كمان من كوكس 2 بس نحن لما يعني بس بينتج في البليتلتس اللي بس فيها صحيح. كوكس 1، صح؟ اللي يعني هو الاسبرين راح يعمل انهبيشن للكوكس 1 والكوكس 2. تمام. الاثنين راح يعمل لهم انهبيشن، لكن فبالتالي راح يصير في انهبيشن للبرودكشن اوف ثرومبوكسين وبرضه انهبيشن للبرودكشن اوف بروستاجلاندين باي اسبرين. نعم. لما نستخدم مركب مثل اللي هو سيلوكوكسيب، مش عارف اذا عم بلفظه صح. ايوه صحيح، سيلوكوكسيب بيعمل انهبيشن للكوكس 2 ما بيعمل انهبيشن للكوكس 1. فبيضل الثرومبوكسين ينتج بس الموجود في الاندوثيليال سيلز بيضل شو اسمه بصير له انهبيشن. هلا ايش هو الهدف من انه صار في انهبيشن للكوكس، انه صار في انهبيشن للكوكس 2 بس مش للكوكس 1؟ عشان يصير في انهبيشن للبرودكشن اوف الانفلاماتوري ايجنتس الثرومبوكسينز. هو بيعمل انهبيشن للثرومبوكسينز ولا بس بيعمل انهبيشن اللي هم بروستاسايكلينز؟ بيعمل inhibition mainly للبروستاسايكلينز بس برضه بس without the effect الايفكت تبع الاسبرين على الجاستريك تيشوز. تمام. اوكي شكرا دكتور. نعم. طيب فكيف صار في ممكن سؤال بس لو سمحت؟ كملي. دكتورة لا مش احنا حكينا انه لما نعطي اسبرين بيثبط
اثنين كوكس 1 وكوكس 2. نعم هلا والكوكس إذا 2. أعطانا السيليكوكسب شو رح تفرق يعني إذا طبق طريق واحد؟ ما هو بالنهاية رح يعطينا نفس الناتج وحيعمل انهبيشن إله. well هو راح يصير الاكشن تبع السيتوكاينز والجروث فاكتورز راح يصير لهم انهبيشن، وبالتالي برضه راح يقلل من الانفلاماتوري ريسبونس، راح يقلل من الانفلاماتوري ريسبونس اوفرول، لانه راح يصير في انهبيشن لهذول السيتوكاينز. هذه this is the whole point. دكتور نعم. بتذكر بالصيفي حكينا إنه السيلبريكس ما بعرف إذا هو نفسه المادة اللي فيها هو نفسه. يس، حكينا إنه إحنا بنعطيه لأنه لما كنا بالأول ياخذوا الأسبرين كان أنتي إنفلاماتوري، بس لقوا إنه كمان بيعمل نزيف. صحيح. فعشان هيك صار فيه سيلبريكس، وحكينا إنه السيلبريكس نعم. صحيح. حكينا إنه ما بيشتغل على الثرومبوكسينز، عشان هيك الناس اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم ما بصير يستخدموه. يعني بتذكر حكينا إنه بيعمل خطر تجلطات، فإنه صح. هو يس، بس صح. إنه قصدي يعني هو ما بيشتغل على الثرومبوكسينز السيلبريكس. السيلبريكس ما بيشتغل على الثرومبوكسينز، لكن انت عندك الكوكس 2 inducible produce in specific tissues. It mediates pain, heat, redness and swelling. اوكي، في حين انه الكوكس 1 mainly it affects platelet aggregation with functions of gastric tissues and renal tissues. اوكي، فعشان هيك السيليكوكسب هو it's a safer drug لأن نعمل reduction للinflammatory response without any effect على الستومك، because that's what it does. شكرا دكتور. ماشي دكتور، هلا البليتلتس هل فيهم كوكس 2 ولا بس فيهم كوكس 1؟ فيهم كوكس 1 mainly كوكس 1. تمام. ما فيهم كوكس 2 لا دكتور. طيب فعندنا احنا السيتوكاينز جروث فاكتورز whatever they bind على 7 transmembrane receptor G protein coupled receptor، بيعمل activation للجي بروتين جي الفا كيو اللي بيعمل activation للفوسفولايبيز 2 فوسفولايبيز سي. فوسفولايبيز سي releases diacylglycerol و IP3 من الفوسفاتيديل اينوسيتول اللي diacylglycerol بيعمل activation للبروتين كاينيز سي. الاي بي 3 بيعمل ريليز للكالسيوم ايونز من الاندوبلازميك ريتيكولم. هلا برضه الكالسيوم ايونز كان اكتيفيت زي ما حكينا بيفور بروتين كاينيز سي، وبروتين كاينيز سي بيعمل اكتيفيشن لفوسفولايبيز اي 2 اللي بيعمل ريليس لاراكيدونيك اسيد من الفوسفاتيديل اينوسيتول اللي موجود على البلازما سوري على الممبرين اوف ذا اندوبلازميك ريتيكولم، ريليس للاراكيدونيك اسيد كوكس 1 كوكس 2 convert arachidonic acid لل PGH2، وال PGH2 بعدين بتحول عن طريق البروستاجلاند synthase أو الثرومبوكسين synthase إلى البروستاجلاندز والثرومبوكسينز in different tissues زي ما حكينا قبل هيك. فهيك صار في induction للproduction of these eicosanoids. دكتور. أيوه تفضلي. بس في مجال توضح أكثر الفرق بين السايكلوأكسجينيز 1 و 2؟ حاضر. هلا السايكلوأكسجينيز 1 إنه هو constitutively expressed okay in different tissues and it affects the platelet aggregation. برضه الكوكس 1 مهم للفانكشن اوف بالجاستريك تيشو والرينال تيشو، فإله effect على هدول التيشوز، في حين إنه الكوكس 2 بيصير له production in certain tissues mainly endothelial cells and it causes اللي هو هاي الاشياء الموجوده عندنا هون البين الهيت redness swelling of the inflammation response تبع الانفلاماتوري response. هذا هو الديفرنس between the two. طب كيف صار induction للاكتيفيتي تبعت السايكلوأكسجينيز 2؟ well certain cytokines growth factors etc
هو اللي بيعمل اكتيفيشن للسايكلوكسجينيز 2. هلا فرق بيناتهم as well بالنسبه للفارماكولوجي انه COX-1 can be in COX-1 and COX-2 are inhibited by aspirin. فعشان هيك صح انه الاسبرين له anti inflammatory response لانه inhibits COX-2، لكن لانه بيعمل inhibition لCOX-1 اللي هو موجود بالجاستريك والرينال tissues it also affects these tissues. فعشان هيك عملوا السيليكوكسب او الCOX-2 select او selective COX-2 inhibitors اللي بيعمل inhibition لهذا يعني بيعمل inhibition للinflammatory response without affecting gastric tissues. هذه هي الايديا behind aspirin والselective COX-2 inhibitors. طيب اوكي هلا بعد هيك بصير عندنا production of من PGH2 بصير في production للثرومبوكسينز وبصير في production للprostacyclins by these two enzymes in different tissues. اوكي هذه هي the whole point. فعشان هيك هذول السيليكوكسب هو ما بيفيد من ناحيه ريدكشن للمايوكارديال انفاركشن في حين انه الاسبرين از beneficial. اوكي هذه ذاتس ذا هول بوينت. يا رب تكون واضحه. طيب هلا اللوكوتراين نفس الفكره انه احنا عندنا اراكيدونيك اسيد. في هاي الحالة أراكيدونيك أسيد بيصير له conversion by 5 lipoxygenase. It's a different enzyme. هذا اللي بعدين بيصير عندنا production لللوكوتراين عن طريق هذا الميدياتور. And I don't want you to know this mediator. So arachidonic acid can be converted by lipoxygenase into leukotriene A2. هلا leukotriene A2 هذا بيصير له conversion by glutathione بصير له modification by glutathione into leukotriene C4 بغض النظر عن الديزيجنيشنز. وبعدين بصير في ريليس للكومبوننتس تبعت الجلوتاثيون الجلوتاميت والسيستين والجلايسين اتسترا. فبصير عندنا different types of leukotriene. هلا اللوكوتراينز هدول هم they cause bronchoconstriction, they cause vasoconstriction. فعشان هيك هم they are mediators, they cause asthma. But they are targeted by asthma by certain drugs to reduce the effect of leukotrienes على vasoconstriction والbronchoconstriction. والبرودكشن برضه نفس الفكره يعني على البرودكشن اوف ذا الثرومبوكسينز نفس الايديا والريليس اوف اراكيدونيك اسيد اتسترا انه البريديكاينين فور اكزامبل الانفلاماتوري مولكيول نفس الاكشن على certain transmembrane receptors 7 transmembrane receptors activation للجي بروتين activation للفوسفولايبيز سي بيعمل ريليس للداياسيل جليسرول والاي بي 3 activation للبروتين كاينيز سي release of calcium ions activation of phospholipase A2 release of arachidonic acid. بعدين اللايبو اوكسجينيز بيحول الاراكيدونيك اسيد ل different leukotrienes. Okay, والleukotrienes can then be released and act على certain receptors. فهذه البرودكشن اوف leukotrienes. طيب ايش بيصير بعدين معنا؟ كيف صار في كاتابوليزم لهدول الايكوسينويدز. Once they are released they are inactivated by certain enzymes. فبصير لهم uptake by certain transporter protein, and they can be converted enzymatically to inactive compounds. Okay, هذه هي الidea. So they can be degraded spontaneously أو enzymatically, and they have زي ما حكينا very short half life. الإفكت تبعهم is not long acting. They are not long acting. طيب
اخر شيء بدنا نتكلم عنه هم اللايبوكسنز. molecules نوعا ما يعني relatively new, not that new يعني, بس من ناحيه understanding لللوكوتراينز. and there's something interesting باللايبوكسنز. هدول anti-inflammatory, they are not inflammatory molecules. And what they do انه they inhibit the actions of leukotrienes. هذا المين فانكشن تبعهم. هلا في عندنا 3 synthetic pathways لللايبوكسنز. الكلاسيك باثواي اللي انعرفت اول وحده هي عن طريق اللايبو اوكسجينيز اللي هو 5 لايبو اوكسجينيز اللي بيصيرهم production باللوكوسايتس into an intermediate molecule, وبعدين بالبليتلتس هذا الانترميديت molecule is converted by 12 lipoxygenase ل certain lipoxins. هلا في pathway ثانيه بتصير بالابيثيليال سيلز بدايه وبعدين باللوكوسايتس by 15 lipoxygenase بعدين 5 lipoxygenase وبعدين عندنا production of the different lipoxins. هلا الثالثه اللي هي very interesting اللي هو عن طريق الكوكس 2. لما يتم استخدام اسبرين، لما الشخص ياخذ اسبرين، طلع انه الاسبرين اللي بيعمله انه بيعمل ما هو اسيتيليشن للاكتيف سايت اوف كوكس 2. صح هو بيعمل انهبيشن للبرودكشن اوف الثرومبوكسينز والبروستاجلاندين زي ما حكينا قبل هيك، لكن actually what it does انه بيغير بالاكتيفيتي اوف كوكس 2. اوكي، ما بيعمل له ريلي انهبيشن لكن بيغير من الاكتيفيتي تبع الكوكس 2 بحيث انه يحول الاراكيدونيك اسيد actually لللايبوكسنز. بيحول الاراكيدونيك اسيد لانترميديت، وهذا الانترميديت is converted by 5 lipoxygenase اللي موجود باللوكوسايتس لللايبوكسنز. فهذا واحد من الاسباب ليش الاسبرين is anti-inflammatory. هو مش بس انه it blocks the production of thromboxanes، برضه it induces the production of lipoxins اللي هم anti-inflammatory. And this is something really interesting. طيب واضحة إن شاء الله؟ هلا إيش اللايبوكسنز بيعملوا؟ Well, they can act على different levels على different tissues. But they increase the production of prostacyclins with nitric oxide. Nitric oxide بيعمل vasodilation. They promote the relaxation of vasculature. Again, vasodilation, nitric oxide. They inhibit the production of PMN, increasing vasopermeability. They stimulate phagocytosis of apoptotic polymorphonuclear leukocytes by macrophages. They clear the area where the infection exists. They block the expression of the pro-inflammatory cytokines by macrophages. They regulate the actions of histamine. Okay. فإلهم يعني a lot of anti-inflammatory responses acting على different types of cells, different types of tissues. So try to be logical when you read these. So if a question comes in the exam, يعني you need to understand the functions تبعت molecules. Something logical. يعني إذا بدي أسأل سؤال ما راح يكون very clear أو very straightforward. You know what do they do? يعني they increase production of prostacyclins. You don't need to memorize it. You just need to understand it. يعني خليها شيء logical. هلا له different functions. ممكن يكون له different functions اللي إحنا ما بنعرفها لسه. So try to be logical in your understanding على effects تبعت هدول المولكيولز الايكوسينايدز. هذه الفانكشنز برضه in picture in case you like pictures. So لاحظوا انه a lot of functions, a lot of effects. Again, you don't need to memorize it. You just need to understand it. طيب فطلع انه في كمان certain molecules that are anti-inflammatory as well. ولهم these are the molecules resolvins. يعني again من الاسم resolvent they resolve بيحلوا مشاكل. Protectants they protect. medicines ما لها دخل.
Marisins. هذول are all anti-inflammatory molecules as well. They are derived from the omega-3 fatty acids. فالأوميجا 6 fatty acid بيعملوا لنا لينوليك، بيعمل لي الأراكيدونيك أسيد اللي هو الأوميجا 6 وبعدين بتحولوا لهاي different molecules، في حين إنه الأوميجا 3 fatty acids اللي EPA والدي اتش اي هذول انتي انفلاماتوري لانه بيعملوا لنا these molecules الresolvins والprotectants. aspirin triggers their synthesis لانه بيصير في activation للlipo-oxygenases 5 lipo-oxygenase سوري lipo-oxygenase اللي حكيت عنه قبل هيك سوري الcyclooxygenase 2 excuse me اللي بعدين بتحولوا للlipoxins. هدول المولكيولز resolvins, protectants والماريسنز they stimulate the resolution of the inflammatory responses عن طريق limiting the action of the recruitment of neutrophils at site of inflammation, and they promote macrophage clearance of the debris. Debris يعني dead fragments of dead cells, remains تبعت dead cells. Okay. فهذول برضه new molecules sort of again try to be logical in understanding these molecules. اعرفوا انهم they are هذول ال pro resolving mediators هذول الثلاثه they are produced from omega 3 fatty acids. Okay. فهذه الايكوسينايدز. في any questions؟ اوكي. فاحنا خلصنا ان شاء الله 10 دقائق بندخل بالميتابوليزم اوف كوليسترول اللي ما حضروهاش امبارح. دكتور ممكن سؤال؟ تفضلي. دكتور نفس السلايد انت اللي فاتح عليه بعد لما نستخدم او مثلا يجي وظيفة الفايف لايبوكسيجينيز، ايش هذا الستركشر الاول بيكون هو نفسه يعني ليبوكسين؟ ما فهمت عليكي. ايش السؤال؟ هسه مش في احنا عنا اراكيدونيك اسيد بعديها صار في عنا انزيم اللي هو 5 لايبوكسيجينيز. ايوه. الستركشر اللي تحت اللايبوكسيجينيز هو نفسه الليبوكسين؟ الستركشر مع اول خطوة يعني. باول خطوه؟ لا هذا شو اسمه لوكوتراينز A2 ميدياتر. انا ما بدي اياكم تعرفوا الميدياترز هذول. يعني هسه مثلا كلاس واي نستخدم 2 انزيمز عشان نوصل للليبوكسين. نوصل بدنا 2 انزيمز عشان نوصل لللايبوكسينز اللي هم هذول. يعني اللي بالكلاسيك باث واي بدنا 2 انزيمز. بدنا 2 انزيمز يس. بدنا اراكيدونيك اسيد بيشتغل عليه ال5 لايبوكسيجينيز باللوكوسايتس، بيصير له ريليس لهذا الميدياتر، بروح على البليتلتس وديفرنت انزيم اللي هو 12 لايبوكسيجينيز بيحولهم لللايبوكسينز. ونفس الشيء لما يعني نستخدم الاسبرين ويتحول الكوكس 2 لوظيفة ثانية اللي هو بتجينا ما بعرف شو الستركشر هذا اصلا اللي بعد كوكس 2. هلا هذا الكوكس 2 هذا الاكتيف سايت تبع الكوكس 2 لما الاسبرين يعمل اسيتيليشن للاكتيف سايت تبع الكوكس 2 مش انه صار انهيبيشن للكوكس 2، هو صار انهيبيشن للكوكس 2 انه يعمل سينثيسيس للبي جي اتش 2، لكن بتغير الاكتيفيتي تبعت الكوكس 2 انه بيحول الاراكيدونيك اسيد لهذا الانترميديت اللي بيصير له ريليس، وباللوكوسايتس ال5 لايبوكسينيز بيحولوا لللايبوكسينز. اوكي. فتغيرت الاكتيفيتي تبعت الكوكس 2، بدل ما انه يصير عندنا برودكشن للبي جي اتش 2 اللي بتحول بعدين للثرومبوكسينز او البروستاجلاندينز، لا تغير الفانكشن تبعه انه سمح انه يتحول الاراكيدونيك اسيد ايفينشولي لللايبوكسينز. طب دكتور ايش هو الستركشر قبل اللايبوكسين بالكوكس 2؟ هذا الانترميديت. الانترميديت هذا اللي هو ال HETE اللي انا طلبت انه ما تعرفوش الستركشر تبعه ولا الاسم تبعه، يعني اتس فيري كلوز لهذا المولكيول هذا الانترميديت. دكتور بس انا ما بدي اياكم تعرفوا
فهمت عليك دكتور. بس هون كمان انت نفس السلايد اللي فات عليها هسه، من عند اللوكوترين A2 لعند اللوكوترين B4، ايش اللي كان مسؤول عن هذا التحول؟ من ال LTA4 لل LTE4. لل LTB4. لهذا المولكيول هذا basically انه ال LTA4 تحول لهذا الستركشر، هذا الستركشر بس لل LTB4. انا متاكد يعني في احنا عندنا two pathways، انه ال LTA4 لوكوترين A4 بتحول الى ال LT عن طريق by combining للجلوتاثين as you can see in here. اوكي، بعدين بنشيل الجلوتاميت، بعدين بنشيل الجلايسين، كل هدول انترميديتس، او ممكن على طول يتحول ل LTB4. عن طريق ايش؟ البي 4 نفس العامل الجلوتاثيون؟ different enzyme مش مذكور بالكتاب and it's not really يعني important بالنسبه لنا هذا الا اذا بالمستقبل اكتشفوا والله انه لا والله هذا الانزيم مهم انه نعرفه لانه صار drug target for example، وقتها ممكن نحكي عنه ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم. دكتور تفضلي. نعم ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ يلا تفضلي. بالسلايد اللي كان فيها كيف الأسبرين بغير الكوكس 2. يس. هلا هذا الانترميديت اللي بينتج HETE. نعم. يعني احنا بتذكر أخذنا بالباثولوجي إنه هو يعني أصلا ينتج مفروض باللايبو أكسجينيز، يعني هو من يعني بينتج قبل من يعني مش عارف كيف بدي أشرح، بس إنه بالباثوي تبع اللوكوترينز تقريبا هو مفروض إنه هذا ال HETE مفروض أخذنا إنه الوظيفة تبعته زي لوكوسايت ريكروتمنت، فإنه هو مفروض بجيب اللوكوسايت، فإنه كيف رح يكون يعني مش عارفة، مش كتير فاهمة هاي النقطة. يعني هون إيش رح يعمل بعد ما الكوكس 2 لما ارتبط فيه الأسبرين عمل له هذا الفانكشن، رح يعطينا هدول اللي هم الابيمرز تاعون اللايبوكسنز. بعدين هدول الابيمرز إيش رح يكون الإفكت تبعهم على التيشو؟ basically anti-inflammatory اللي حكينا عنهم، حكينا عنهم هدول الليسته هاي الطويله. anti-inflammatory they act على different tissues, they have different effects، فبيشتغلوا على السموث muscle cells، بيعملوا relaxation للسموث muscle cells بحيث انه يعني يصير في vaso dilation بدل ما يصير في vaso constriction. بيشتغلوا على الماكروفاجز عشان يعملوا كليرنج للدبري، سيل دبري اللي هي بقايا السيلز، بقايا الديد سيلز. اوكي، فديبندز على التيشو اللي احنا عمالنا نتكلم عنه. فعشان هيك انا يعني ما بدي اياكم تحفظوا هاي السلايد حفظ يعني if you want you can do that، لكن try to be logical in your in understanding او memorizing the effects تبعت الانتي inflammatory effects تبعت اللايبوكسينز. فانا ما بعرف ايش درسته بالباثولوجي، لو سمحتي يعني ابعتي لي اياها السلايد او الموضوع هذا تبع الباثولوجي عشان بالمستقبل اربط الاشياء في بعض. يعني لازم اعرف انتم كمان ايش بتاخذوا بالمواد الثانيه عشان ما نحكي اشياء contradictory. فلو سمحتي ابعتي لي تمام دكتور شكرا. هلا ببعثهم، يمكن يعني انا خربطت اشياء ببعض بس انه برضه هلا ببعث لك اياهم ان شاء الله. شكرا. هلا انا ما بدي اياكم تعرفوا الانترميديتس هدول، لان لاحظ مثلا الاسم هذا HETE، اوكي الاسم اكيد راح يكون صعب، عشان هيك قلت لك كمان ما بدي اياكم تعرفوا اسم هذا الانترميديت اللي هو HPETE عشان ما تتخربطوا بين هذا وهذا. اوكي تمام شكرا دكتور. يمكن انت قصدك هذا الانترميديت، ما بعرف، فبدي اشوف السلايدز لو سمحتي. اوكي تمام ان شاء الله. اوكي، اي سؤال ثاني؟ اوكي، فيعطيكم العافيه، الله معكم ان شاء الله.